آصف اپنے گھر سے کچھ سامان لینے نکلتا ہے۔ وہ سامان لینے کے لیے جیسے ہی دکان میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دکان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ دکان سے 100 روپے چوری کر لیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دکان کا مالک وہاں آ جاتا ہے۔ آصف اسے وہی 100 روپے دے کر سامان خرید لیتا ہے۔ جی تو دوستوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دکان مالک کا ٹوٹل کتنے کا نقصان ہوا؟ جلدی سے اس کا آنسر سوچئے اور کمنٹ کیجئے۔ دوستوں، مالک کا ٹوٹل 100 روپے کا ہی نقصان ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ پہلے آصف نے 100 روپے چوری کیے اور پھر آصف نے وہی 100 روپے دکان مالک کو دے کر سامان خرید لیا۔ اب آصف سامان لے کر دکان سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے گھر جاتا ہے اور اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کرنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی بیوی وہاں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کسی نے آصف کا مرڈر کر دیا ہے۔ وہ فوراً پولیس کو فون کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی پولیس وہاں پر آ جاتی ہے۔ پولیس گھر کے سبھی ملازمین کو بلاتی ہے اور ان سے پوچھ تاچھ کرتی ہے۔ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں تو سو رہا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ باورچی کہتا ہے کہ میں تو کھانا بنا رہا تھا، مجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ مالی کہتا ہے کہ میں تو پودوں کو پانی ڈال رہا تھا، مجھے بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ پولیس ان تینوں کی باتوں کو دھیان سے سننے کے بعد یہ سمجھ جاتی ہے کہ خونی کون ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے۔ لیکن دوستوں، کیا آپ کو پتا چلا کہ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب جلدی سے اس کا آنسر سوچئے اور کمنٹ کیجئے۔ جی تو دوستوں، کیا آپ پتہ لگا پائے کہ خونی کون ہے؟ اگر نہیں تو میں بتاتا ہوں۔ آصف جب سامان لے کر دکان سے نکلا تو بارش ہو رہی تھی اور مالی نے کہا تھا کہ وہ پودوں کو پانی ڈال رہا تھا۔ بارش میں پودوں کو پانی کون ڈالتا ہے؟ پولیس مالی کے اس بیان پر سمجھ جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور خون اسی نے کیا ہے۔ دوستوں، اگلی پہیلی کو حل کرنے سے پہلے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں۔ تو چلیے اب اپنی اگلی پہیلی دیکھتے ہیں۔ ایک بچے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے۔ وہ ایک دکان پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مہربانی کر کے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے۔ دکاندار کہتا ہے کہ میں تمہیں کھانے کے لیے ضرور دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے 6 سوالوں کا صحیح جواب دینا ہوگا۔ وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جلدی پوچھیے اپنے سوال۔ دکاندار بچے سے پہلا سوال کرتا ہے، بتاؤ وہ کیا ہے جسے استعمال کرنے سے پہلے توڑا جاتا ہے؟ بچہ اس سوال کا جواب سوچنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی اس سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ لیکن دوستوں، کیا آپ کو اس سوال کا جواب پتہ چلا؟ اگر ہاں تو جلدی سے اپنا آنسر کمنٹ کیجئے۔ دوستوں، اس کا آنسر ہے انڈا۔ اب دکاندار بچے سے دوسرا سوال کرتا ہے، بتاؤ سال کے کس مہینے میں 28 دن ہوتے ہیں؟ اب وہ بچہ تھوڑا سوچتا ہے اور فوراً جواب دے دیتا ہے۔ دوستوں، آپ بھی اس کا آنسر سوچئے اور جیسے ہی آپ کے ذہن میں اس کا آنسر آ جائے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، سال کے سبھی مہینوں میں 28 دن ہوتے ہیں۔ اب دکاندار بچے سے تیسرا سوال کرتا ہے، بتاؤ آپ کی وہ کون سی چیز ہے جو اوپر جاتی ہے نیچے نہیں آتی؟ بچہ اس سوال کا جواب سوچنے لگتا ہے۔ دوستوں، آپ بھی اس کا جواب سوچئے اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔
दोस्तों इसका आंसर है आपकी उम्र। बच्चा इस सवाल का जवाब भी दे देता है और दुकानदार बच्चे से चौथा सवाल करता है, बताओ आप सूखते वक्त क्या गीला कर देते हैं। बच्चा इस सवाल का जवाब दे देता है और कहता है कि जल्दी से अपना 5वां सवाल पूछिए, बहुत भूख लगी है। लेकिन दोस्तों क्या आपको इस सवाल का आंसर पता चला? जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका आंसर है तौलिया। अब दुकानदार बच्चे से 5वां सवाल पूछता है, ये आपका है लेकिन दूसरे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, बताइए ये क्या है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों इसका आंसर है आपका नाम। अब दुकानदार बच्चे से कहता है कि अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो ये गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट तुम्हारी होगी। बताओ वो क्या है जिसके पास बहुत से अल्फाज हैं लेकिन कभी नहीं बोलती। दोस्तों इसका आंसर है किताब। बच्चा इस सवाल का भी सही आंसर दे देता है और बिरयानी की प्लेट ले लेता है। तो चलिए दोस्तों अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। शान को नींद ना आने की बीमारी थी तो वो रोजाना रात को नींद की टैबलेट्स लेकर सोता था। एक रात वो नींद की टैबलेट्स लेकर आराम से सो रहा था, लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि पूरे घर में चोरी हुई है। उसने पुलिस को फ़ोन किया और सारी बात बताई। पुलिस वहाँ जल्दी से जल्दी पहुंची। वहाँ पहुंचकर पुलिस ने शान से सारी बात समझी और फिर हर जगह अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को 2 सस्पेक्ट्स मिले, कमल और सोनिया। ये दोनों ही शान की नेबर्स हैं। जब पुलिस ने कमल से पूछा तो इसने कहा कि वो रात को बहुत देर से आई थी, इसे कुछ नहीं पता। फिर पुलिस ने सोनिया से पूछा तो इसने कहा कि इसे भी देर हो गई थी और इनफैक्ट वो तो घर कमल से भी लेट आई थी। इन दोनों के बयान सुनने के बाद पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चोरी किसने की है। अब पुलिस इन सभी के पार्किंग लॉन में गई और वहां उन्होंने 3 कार्स देखी। ये है शान की कार, ये है सोनिया की कार और ये है कमल की कार। जब पुलिस ने इन तीनों कार्स को ध्यान से देखा तो पुलिस समझ गई कि चोरी किसने की है और सोनिया और कमल में से झूठ कौन बोल रही है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस ने गाड़ियों को देखकर ये कैसे पता लगाया कि चोरी किसने की है? इन कार्स को अच्छे से देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिए। दोस्तों पुलिस ने देखा कि सोनिया की कार शान और कमल की कार के दरमियान में खड़ी है। अगर सोनिया सबसे लेट आई थी तो मतलब ये दोनों कार्स यहाँ पहले से हैं और वो दरमियान में गाड़ी पार्क करके बाहर कैसे निकल सकती है? यहाँ तो इतनी जगह ही नहीं है। यानी सोनिया झूठ बोल रही है और शायद चोरी भी इसी ने की है। तो चलिए दोस्तों अब अपनी अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आप एक सड़क से जा रहे हैं और आपको सड़क पर 2 नोट मिलते हैं, 5000 वाला और 100 वाला। आप कौन सा नोट उठाएंगे? इस सवाल का जवाब आपकी ज़हानत को जाहिर करेगा। जल्दी से इसका आंसर सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपने जवाब दिया है 5000 वाला नोट तो आप एक एवरेज इंसान हैं। अगर आपने 100 वाला नोट उठाने के लिए कहा तो फिर आप एवरेज भी नहीं हैं। अगर आपने ये जवाब दिया कि आप दोनों नोट उठाएंगे तो फिर आप एक ज़हीन इंसान हैं। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कौन सा आंसर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप और पहेलियां हल करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर और वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप क्लिक करके इन वीडियोस को भी देख सकते हैं।
ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت سی زبردست پہیلیوں کے ساتھ. ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے. اللہ حافظ.